नमस्कार दर्शक बंधु आपणको आम चैनल को स्वागत। आजिर भिडियोटी कन्या राशि लोकंक पई बहुत गुरुत्वपूर्ण रही। आपणकर जदि कन्या राशि होइथाए ताहाले एही भिडियोटी को निश्चित भावरे थरे मात्र शेष पर्यंत देखंतु दर्शक बंधु, नवेम्बर मास 15 तारिखरु न्यायर देवता शनि मार्गी हेबाकु जाउछंती। बहुत दिन हेब शनि एही बक्री अवस्थारे रहिथिले, जहा फलरे आपणक जीवन रे दुख कष्ट बढ़ी जाइथिला। किंतु एबे आपणक जीवन रे सुख शांति धीरे धीरे फेरिबा आरंभ करिबो। आसंतु ताहाले जानिबा कर्म फलदाता शनिक मार्गी चलन किपरि फल देब कन्या राशिर व्यक्ति विशेषक जीवन रे। कन्या राशिर व्यक्ति विशेषकर एही नवेम्बर मास 15 तारिखरु किपरि रहिबो तांकर भाग्य, ताहा आज आमे संपूर्ण भावरे आलोचना करिबा। आपणकर स्वास्थ्य, शिक्षा, प्रेम संपर्क, वैवाहिक जीवन, पारिवारिक संपर्क, क्यारियर एवं व्यापार वाणिज्य उपरे कर्म फलदाता शनिकर की प्रभाव रहिबो विस्तार भावरे आलोचना करिबा। एवं शनिकर स्थिति आपणक राशि रे किपरि रहुची ताहा मध्य देखिबा। एवं सबुठारु शेषरे आमे जानिबा जे कर्म फलदाता शनि को संतुष्ट करिबा पई किछि विशेष प्रतिकार। सेथिपई आपण एही भिडियोटी को शेष पर्यंत देखंतु। ताहाले चालंतु आरंभ करिबा एही कार्यक्रम, जहाँकि आपणक जन्म राशि बा चंद्र राशि उपरे आधारित होईछि। जदि आपणकर कन्या लग्न होइथाए तथापि भी आपण एही भिडियोटी को शेष पर्यंत देखंतु। किंतु भिडियोटी आरंभ करिबा पूर्वरु आपणकर जदि कन्या राशि होइथाए एवं आपण भी ईश्वरन को आंतरिक भक्ति एवं विश्वास करंती, तेबे एही भिडियोटी को लाइक करंतु। कमेंट बॉक्स रे जय जगन्नाथ, जय शनिदेव अवश्य लिखि दियंतु। ताहाले आसंतु सर्वप्रथमे आमे जानिबा शनि आपणकर केउ गृह रे बक्रीरु मार्गी हेबाकु जाउछंती एवं तांकर दृष्टि आपणकर केउ गृह गुड़िकरे रहुची। देखंतु शनि आपणकर षष्ठ गृह रे मार्गी हेबे एवं शनिकर 3टी दृष्टि रहिची। आपणकर अष्टम गृह रे, द्वादश गृह रे एवं तृतीय गृह उपरे। ताहाले सर्वप्रथमे आमे जानिबा आपणकर षष्ठ गृह रे मार्गी हेबा आपणकर की प्रकार परिवर्तन आणुछि। देखंतु एही मास नवेम्बर 15 तारिख दिन शनि तांका बक्री अवस्थारु पुनर्बार मार्गी अवस्था को फेरी आसिबे। एही दिन को समस्ते अपेक्षा करिथिले, कारण शनि बक्री अवस्थारे रहिले अधिक दुख कष्ट देइथांती एवं तांकर प्रभाव मध्य अधिक रहिथाए। देखंतु समस्त ग्रह मानक चलन को देखिले शनिकर चलन बहुत धीर होइथाए एवं जेतेबेले से बक्री हो जाती तांकर गति बहुत अधिक धीर हो जाए, जहा फलरे दुख कष्टर दिन सरी न थाए एवं बहुत कष्टदायक समय मध्य होइथाए। किंतु एही दुखर दिन आपणकर सरीबाकु जाउछि। शनि एही 15 तारिख दिन मार्गी हेबाकु जाउछंती, जहा द्वारा आपणकर दुख कष्ट कमी जिवो। देखंतु शनि आपणकर षष्ठ घरे मार्गी हेबे। षष्ठ घर हला आपणकर रोग, ऋण, शत्रुर गृह। जेउ लोक माने रोगरे, ऋणरे किंबा शत्रु मानक समस्या रे बहुत चिंतित थिले एवं दुखी थिले, सेमानक पई शनि मार्गी हेबा शुभ शुभ फल आनिबो। शनिकर बक्री अवस्था रे थिबा समय आपणकर समस्या अधिकरु अधिक बढ़ी जाइथिला। आपण एही समस्यार चक्र भ्यू भितरे फसी रहिथिले। किंतु नवेम्बर 15 तारिख पर आपणक समस्या कम हेबा आरंभ करिबो। जदि आपण करज आनिचंती किंबा आपणकु अर्थ को नेई कौनसी समस्या रहिची, ताहा धीरे धीरे कम हेबा आरंभ करिबो।
ଦେଖନ୍ତୁ, ଶନି ଆପଣଙ୍କର ବକ୍ରି ଅବସ୍ଥାରେ ଷଷ୍ଠ ଗୃହରେ ଥିବା ହେତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଶାରୀରିକ କଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ମିଳୁଥିଲା। ଆପଣଙ୍କ କୌଣସି ରୋଗରେ ଅଧିକ ସମସ୍ୟା ପାଉଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଧୀରେ ଧୀରେ ଶନିଙ୍କର ମାର୍ଗୀ ହେବା ପରେ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ଉନ୍ନତି ପରିଲକ୍ଷିତ ହେବ। ଏହି ନଭେମ୍ବର ମାସ 15 ତାରିଖ ପରେ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଉନ୍ନତି ପରିଲକ୍ଷିତ ହେବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁମାନେ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କ ସମସ୍ୟାରେ ଅଧିକ ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଯାଇଥିଲେ, ସେମାନେ ପାରିବାରିକ ସ୍ଥିତିରେ ହେଉ କିମ୍ବା ସେମାନଙ୍କର କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ହେଉ ସମସ୍ୟା କମିଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଶତ୍ରୁଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା କେବେ କମିବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କ ଠାରୁ ମିଳୁଥିବା ପ୍ରଭାବ କିଛି ମାତ୍ରାରେ କମ୍ ହେବା ଆରମ୍ଭ କରିବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଶନି ଆପଣଙ୍କର ଷଷ୍ଠ ଘରେ ମାର୍ଗୀ ହେବା ହେତୁ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି କୋର୍ଟ କଚେରୀରେ କୌଣସି ସମସ୍ୟା ବା କେସ୍ ଚାଲିଥିଲା, ତାହେଲେ ତାହା ସମାଧାନ ହୋଇଯିବ। ଆପଣଙ୍କୁ କେସ୍ରେ ସଫଳତା ମଧ୍ୟ ମିଳିବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ଅଷ୍ଟମ ଘରେ ଶନିଙ୍କର ତୃତୀୟ ଦୃଷ୍ଟି ରହୁଛି। ଅଷ୍ଟମ ଘର ହେଲା ଗଭୀର ଜ୍ଞାନର ଘର। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଶନି ଆପଣଙ୍କୁ ଗଭୀର ଜ୍ଞାନ ଦେବେ। ଯଦି ଆପଣ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଫିଲ୍ଡରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକ ସଫଳତା ମିଳିବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଗୁପ୍ତ ଅର୍ଥ ମଧ୍ୟ ମିଳିବାର ଯୋଗ ରହିଛି। ଅଷ୍ଟମ ଘର ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଗୁପ୍ତ ଅର୍ଥର ମଧ୍ୟ ଘର। ତେଣୁକରି ଆପଣଙ୍କ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ସଫଳତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଗୁପ୍ତ ଅର୍ଥ ମିଳିବାର ଯୋଗ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିଯାଇଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ଅଚାନକ ଧନପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇପାରେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଶନିଙ୍କର ସପ୍ତମ ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱାଦଶ ଗୃହରେ ରହୁଛି। ଦ୍ୱାଦଶ ଘର ହେଉଛି ଖର୍ଚ୍ଚର ଗୃହ, ହସ୍ପିଟାଲର ଗୃହ ଏବଂ ଦୀର୍ଘ ଯାତ୍ରା କରିବାର ଘର। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଯଦି ଆପଣ ପୂର୍ବରୁ ଯାତ୍ରା କରିବାର ଯୋଜନା କରୁଥିଲେ ଏବଂ ବିଫଳ ହେଉଥିଲେ, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଦୀର୍ଘ ଯାତ୍ରା କରିବାର ସ୍ୱପ୍ନ ପୂରଣ ହୋଇଯିବ। ଆପଣ କିଛି ଧାର୍ମିକ ଯାତ୍ରା ମଧ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ମନକୁ ଶାନ୍ତି ମିଳୁଥିବ, ଆପଣ ସେହିଭଳି ସ୍ଥାନକୁ ଯାତ୍ରା କରିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇବେ। ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ବିଦେଶରେ ଆପଣ ରହୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସେଠାରେ ଆପଣ ଜବ୍ କରିଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ଜବ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ମିଳିବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣ ଯଦି ଜବ୍ ପାଇଁ କିମ୍ବା ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ବିଦେଶକୁ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ହୋଇଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଶନିଙ୍କର ଦଶମ ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କର ତୃତୀୟ ଗୃହରେ ରହୁଛି। ତୃତୀୟ ଗୃହ ହେଲା ଆପଣଙ୍କର ଛୋଟ ଛୋଟ ଯାତ୍ରାର ଗୃହ, ପଡ଼ୋଶୀମାନଙ୍କର ଗୃହ, ଆପଣଙ୍କର ଅନଲାଇନ୍ କାମର ଗୃହ। ଆପଣ ଯଦି ଅନଲାଇନ୍ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ଶନିଙ୍କ ମାର୍ଗୀ ହେବା ପରେ ସଫଳତା ମିଳିବ। ଆପଣଙ୍କ ଇନକମ୍ ବଢ଼ିଯିବ। ଆହୁରି ଅଧିକା ରୋଜଗାର କରିବାର ନୂଆ ନୂଆ ଆଇଡ଼ିଆ ମଧ୍ୟ ଆସିବ। ଏହି ନଭେମ୍ବର 15 ତାରିଖ ପରେ ଆପଣ ଅନଲାଇନ୍ ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ୍ ଅଧିକ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ଯଦି ଅନଲାଇନ୍ ମାର୍କେଟିଂ କରୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଡିଜିଟାଲ ମିଡ଼ିଆରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଆପଣ ଅନଲାଇନ୍ କୌଣସି ବିଜନେସ୍ କରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ କାମରେ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଆସିବ। ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ମାନ ସମ୍ମାନ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ଆପଣଙ୍କୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଯାତ୍ରା ଅଧିକା କରିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। କାମ ପାଇଁ ହେଉ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରର କୌଣସି ସଦସ୍ୟଙ୍କ ପାଇଁ, ପାଖ ପଡ଼ୋଶୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ସାଥୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଯାତ୍ରା କରିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ତୃତୀୟ ଘର ହେଲା ଆପଣଙ୍କ ସାନ ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଘର। ଯଦି ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କ ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ସହିତ କିଛି ମନମାଳିନ ମତାନ୍ତର ଥିଲା, ତାହେଲେ ଏବେ ତାହା ଦୂର ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ସୁଧାର ଆସିବା ଆରମ୍ଭ କରିବ। ସବୁ ପରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଜର ବାଣୀ, ନିଜର ଜିଦ୍ଦି ଏବଂ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଉପରେ କାମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ବିଶେଷ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ବୈବାହିକ ଜୀବନ, ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ଉପରେ ଅଧିକ ଧ୍ୟାନ ଦେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, କନ୍ୟା ରାଶିରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଲୋକ ଅଛନ୍ତି। କାରଣ ରାଶି ଗୋଟିଏ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଲଗ୍ନ ଅଲଗା ଅଲଗା ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁକରି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନିଜ ସମ୍ପର୍କ, ସମ୍ମାନ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଜରୁରୀ ହୋଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ନିଜ ଉପରେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବା ଶିଖନ୍ତୁ। ନିଜ ବାଣୀ ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖନ୍ତୁ।
ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ସୁଖମୟ ହୋଇଯିବ। ସବୁ ପରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଶନିଙ୍କର ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ଆପଣ ପ୍ରତିଦିନ ବୁଦ୍ଧଙ୍କର ବୀଜ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରନ୍ତୁ, ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ପାଠ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଶୁକ୍ରଙ୍କର ବୀଜ ମନ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟ ଜପ କରନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣଙ୍କର ଅମଙ୍ଗଳତ୍ୱ ହ୍ରାସ ପାଇ ଆପଣଙ୍କର ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ପସନ୍ଦ ଆସିଥାଏ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ପ୍ରଥମ ଥର ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆସିଛନ୍ତି ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।